सत श्री अकाल जी। दा खालस टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम टाइम दे नाल मैं हरशरण कौर। गर्मी तो दुनिया ते हर साल आउंदी है, रुत्तां ओही हर साल आउंदियां ने, पर इस वारी अजिहा की हो गया कि गर्मी कारण इन्नियां मौतां हो रही ने ते मौतां हो रही ने कैनेडा दे विच। गर्मी के कारण हो रही मौतां दे नाल पूरा संसार है जिहड़ा वो सोची जरूर पै गया कि आखिरकार ये सब की हो रहा, वातावरण दे विच इन्नी तब्दीली आखिरकार क्यों हो रही है, इन्नी गर्मी जिहड़ी जाना ही कढ़ रही है, ये अजिहा क्यों हो रहा, सोचण दे लई सारे मजबूर हो रहे ने। ताज़ा खबरां दी गल कर लईए तां कैनेडा दे विच गर्मी कारण मरण वालियां दी गिणती 600 तो भी टप गई है। 486 लोग तां कल्ले ब्रिटिश कोलंबिया सूबे दे विच ही जाना अपनियां गवा बैठे ने। ब्रिटिश कोलंबिया जिसनूं BC कहा जाता है, बहुत ही खूबसूरत सूबा मन्निया जाता है कैनेडा दा, ते रहण दे लई ये सूबा बड़ा ही अनुकूल मन्निया जाता है क्योंकि इत्थे ना ही तां बहुत ज़्यादा गर्मी पैंदी ना ही बहुत ज़्यादा ठंड पैंदी, पर इस बार उल्ट हो रहा है। इस बारी ब्रिटिश कोलंबिया दे विच इन्नी को गर्मी पै रही है कि लोकां दियां जानां निकल रही ने। 600 मौतां गर्मी दे नाल हो जाणियां कोई छोटी मोटी गल नहीं है। मृतकां दे विच ज़्यादातर बजुर्ग लोग शामिल ने। BC दे विच पारा पहली वारी 30 तो उपर टप के सीधा 48 तो 50 डिग्री तक पहुंच गया ते अजिहे हालात बन गए कि लोग मरन लगे। अचानक गर्मी वधण दे कारण पੱਖਿਆਂ दी मंग वधी ते पੱਖਿਆਂ दी कीमत दे विच ब्रिटिश कोलंबिया दे विच 3 गुणा वाधा होया ते इन्नी मंग वधन तो बाद सप्लायर ने जिहड़े वो चीन तो हवाई रस्ते राही पੱਖੇ मंगवा रहे ने। इहो ਜਿਹੇ हालात हो गए ने। एंबूलेंस सेवावां कर्मचारी यूनीयन के प्रधान ट्रॉय क्लिफोर्ड के मुताबिक लंघे 5 दिनों तो उन्हां दे लई मंग मुताबिक सेवावां देना औखा होया पिया। अमले की घाट के नाल गड्डियां दा इन्नी गर्मी दे विच लंबी वाट तक तेज़ रफ्तार च चलना औखा हो गया, यानी कि जिहड़ियां एंबूलेंस हुंदियां ने उन्हां दीयां सेवावां थोड़ियां जिहियां औखियां होईयां पईयां ने। प्रीमियर जिहड़े जॉन हॉर्गन हैगे ने उन्हां ने मौतां ते दुख प्रगट कीता है ते दुख प्रगट करन तो बाद उन्होंने इसनूं कुदरती करोपी दसदियां बेवसी भी प्रगटाई है। ओंटारियो, सस्कैचुअन, अल्बर्टा, मिनीटोबा ते क्यूबैक दे विच गर्मी कारण 124 मौतां होण दी सूचना मिली है, पर जिन्नियां मौतां BC च होईयां ने उन्नियां किसी सूबे दे विच नहीं होईयां। हालांकि हुण उत्थे पारा डिगना शुरू हो गया, ये राहत वाली गल है, पर 5 दिनों के विच ही 600 मौतां चलियां जाणियां ये बड़े दुख की गल है। कैनेडा दे विच इस वारी पारा 50 डिग्री सैल्सीयस तक पहुंचा। 100 डिग्री ते आपां देख लीए पानी उबल जाता है। कह सकते हैं कि कैनेडा दे विच पानी उबाल देण दा इस पारे ने अद्धा सफर तां पूरा कर लिया। पानी जो उबल जाता है वह तो पूरे ही हीट ते चला जाता है ना, जो पानी अद्ध विचाले हुंदा उदों भी कितना गर्म हुंदा है, उन्नी गर्मी पै रही है। कैनेडा दे विच पारा कदे भी 45 डिग्री तो नहीं टप्पिया सी ते इस वारी तां सारे रिकॉर्ड गर्मी ने तोड़ दिते ने। हालात चिंताजनक। कैनेडा दे विच इस भयानक गर्मी की लहर के कारण उत्तर दक्षिणी अमेरिका ते कैनेडा ते बने हाई प्रैशर डोम नूं मन्निया जा रहा है। बड़ी हैरानी की गल है कि ब्रिटिश कोलंबिया के बहुत सारे घरां दे विच AC ही नहीं है, यानी कि एयर कंडीशनर ही नहीं है। कारण ये नहीं कि लोग गरीब ने खरीद नहीं सकते, कारण ये कि इन्नी गर्मी उत्थे कदे पैंदी ही नहीं। नॉर्मल गर्मी पैंदी है तो लोग उसनूं जिहड़ा सौखे तरीके दे नाल बर्दाश्त कर सकते सी। माहिरां दे मुताबिक जलवायु दे विच तब्दीली कारण मौसम दे विच वड्डे बदलाव आ रहे ने ते आउंदे रहणगे। 1940 तो दर्ज आ रहे रिकॉर्ड दे मुताबिक ये कैनेडा दे विच सब तो वध गर्मी वाले दिन रहे। हुण साडे सब दे मन च सवाल उठदा होना है कि गर्मी दे कारण आखिरकार मौत किवें हो जाती है। हीट स्ट्रोक के कारण हर साल पूरी दुनिया दे विच हज़ारां लोकां दी जान चली जाती है। बहुत सारियां मौतां दिल दा दौरा अते स्ट्रोक के कारण हुंदियां ने। जदों शरीर नॉर्मल तापमान दे विच जाण दी कोशिश करदा है तां शरीर नूं बहुत मुशक्कत करनी पैंदी है ते इसे जद्दोजहद दे विच जान चली जाती है। कई मिसालां दसदियां ने कि गर्मी की चरम सीमा नालों गर्मी की शुरुआत दे विच वध तापमान कारण ज़्यादा मौतां हुंदियां ने। इसदा कारण हो सकता है कि जिवें जिवें गर्मी वधदी है साडा शरीर गर्मी नूं झल्लण लई उवें उवें तैयार हो जाता है। कई प्रमाणां ते सबूतां दे मुताबिक हीट वेव के पहले 24 घंटिਆਂ दौरान मौत दर काफ़ी तेज़ी दे नाल वधदी है।
ਇਹ शीत लहर ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 2010 ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਰਪ ਦੇ 9 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਵੇਵ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੀਟ ਵੇਵ ਕਾਰਨ 7.6% ਤੋਂ 33.6% ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। एक अंदाजे के मुताबिक 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਵੇਵ ਕਾਰਨ यूरोप ਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ, ਜੇ ਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ 43 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 41 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਵਕਤ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ 27 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਜੁਲਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਚਾਹੇ ਭੱਠ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਾਰਾ ਸਦਾ 98 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕਹਿ ਲਈ ਉਹਦੀ ਗਰਮੀ 98 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਰਜਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਏਸੀ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 98 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 98 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਤੇ 100 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੁਖਾਰ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ 98 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਜਾਂ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 37.5 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਸੀਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗਰਮੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਵਧੇਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਖੂਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖੁਰਕ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਸੀਨੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਨਮਕ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲਿਟਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਡਰਿੰਕ, ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਡਰਿੰਕ ਪੀਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1850 ਅਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। WMO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ 3 ਤੋਂ 5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 3 ਤੋਂ 5 ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਤਿੱਗਣਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੂਰਗਾਮੀ ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ UN ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬਣੇਗੀ, ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਸੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਭਿਆਨਕ ਸਟੇਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਕਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਸੋਕਾ ਨਵੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਮੀ ਵਿਜੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ UN ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 124 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ 1998 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਜੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 130 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਰਿਸਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੋਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਸਤਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫਰੀਕਾ, ਮੱਧ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ ਜੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ग्लोबल वार्मिंग के सबूत की ने? विश्व मौसम विज्ञान संस्था यानी कि WMO के बयान के मुताबिक उद्योगीकरण तो पहला दुनिया सिर्फ 1 डिग्री सैल्सीयस ही ज्यादा गर्म सी। पिछले 22 सालों के विच 2015 तो 18 के सिखरले सब तो वध गर्म 4 साल समेत 20 गर्म सालों का रिकॉर्ड है। सारी दुनिया में 2005 ते 15 के विचाले समुद्र के औसत पद्धर विच प्रति साल 3.6 मिलीमीटर का वाधा होया ते ये सारे बदलाव इस करके हुए ने क्योंकि पानी गर्म होने नाल इसकी मात्रा वध जाती है। हालांकि बर्फ का पिघलना समुद्र के वाधे पद्धर का मुख्य कारण मन्निया जाता है।
ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਵਧੇਗਾ। ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਜੋ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਹਾਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲੇਰੀਆ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ CO2 ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਾਂ ਉਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਏ। ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪਲਦਾ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਅਥਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਓ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 6.87% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6.70% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਈਵੇਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ 4 ਲੇਨ 6 ਲੇਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁੱਖ ਵੱਢ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਰੁੱਖ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਭਰਿਆ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਰੁੱਖ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ 20% ਹੀ ਪਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੱਚ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰੁੱਖ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਵੱਢੇ ਗਏ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ 2.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਦਿਖਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵੱਢੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਨੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਬਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
4 जुलाई आने वाली है, परसों नूं 4 जुलाई है। मत्तेवाड़ा बचाओ पंजाब बचाओ मुहिम के तहत उत्थे जथेबंदियां इकट्ठियां हो रही ने, संघर्ष विढ़िया जा रहा है। तुसीं भी जरूर पहुंचे हो जे तुसीं चाहुंदे हो कि साडा वातावरण है जिहड़ा वो बचिया रहे। वातावरण बचूगा तो इंसान बचूगा। प्राइम टाइम दे विच जांदे जांदे एक दो जिहड़ियां चीज़ां ने जरूरी गल्लां ने वो असीं तुहानूं दस दिंदे आ कि गर्मी तो बचण दे लई की करना चाहीदा है। हालांकि कई लोकां नूं लगदा होएगा, सुण के जरूर सोचदे भी होणगे कि गर्मी तो बचण लई सानूं सारिआं नूं पता ही हुंदा कि असीं करना की है। गर्मी तो बचण लई शरीर नूं ठंडा रखना हुंदा है, तरल पदार्थां दा सेवन करना हुंदा है, यानी कि लिक्विड जिहड़े पदार्थ ने वो लैणे हुंदे ने। पानी हो गया, जूस हो गया, नारियल पानी हो गया, जां फिर कच्ची लस्सी है जिहड़ी पिंडां दे विच वो लई ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। खास तौर ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਡਰਿੰਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜੂਸ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। पर यह भी त्रासदी है कि पंजाब च पानी है जिहड़ा पीण वाला वो साफ नहीं रहा। अपने सुभाਅ ते काम दे समय च बदलाव किए जा सकते हैं। ये भी गर्मी तो बचण दा एक तरीका हैगा, क्योंकि गर्मी होएगी उत्तों असीं खिजी सड़ी जावांगे ते गर्मी है जिहड़ी होर लगण लगदी है। ठीक मात्रा दे विच पानी जां दुध पीना चाहिदा है। चाह ते कॉफी दा सेवन भी किया जा सकता है, पर एक लिमिटेड मात्रा दे विच। अजकल एसी दा बड़ा रिवाज हो गया जिहड़ा कि एयर कंडीशन करदा है, अंदर दा तापमान ठंडा रखदा है। पर जिन्हां घरां दे विच एसी नहीं हैगे तां कोई वड्डी गल नहीं है, क्योंकि एसी दे नाल असीं अपने शरीर ही खराब कीते ने। जिहड़ी सौख है जरूर साडे शरीर नूं आउंदी है, पर इहदे नाल शरीर साडे खराब भी हुंदे ने। बीमारियां जिहड़ियां ने असीं खरीददे आ, एकदम एसी चों उठ के बाहर चले जाने, बाहर का तापमान इन्ना गर्म होया हुंदा है कि साडा शरीर है जिहड़ा उहदा बैलेंस खराब हो जाता है। ते जिहड़ी रुख दी छां हुंदी है ते रुख दी हवा हुंदी है, उस दे नालों वधिया शायद कुछ भी नहीं हुंदा। सो जिन्हां घरां दे विच एसी नहीं भी हुंदे, वो अपने खिड़कियां दरवाजे पर्दे बंद कर सकते हैं। तो एक सब तो जरूरी गल जाते जाते दसांगे उन्हां लोकां नूं जिहड़े शराब पींदे ने, जिहड़े दारू का सेवन करते हैं, उन्हां नूं खास ख्याल रखण दी लोड़ है गर्मी दे विच, क्योंकि ये पीण दे नाल शरीर दे विचों पानी काफ़ी मात्रा दे विच घट हो जाता है। सो इहो जे जिहड़े तुहाडे शरीर नूं नुकसान पहुँचाउण वाले पदार्थ ने, जिन्हां ने तुहाडे शरीर नूं कुछ भी फायदा नहीं देना, उन्हां नूं पी के करना की है। सो ਇਹਦਾ सेवन बिल्कुल घटा दिओ, बंद कर दिओ। कहंदे ने शराब दिमाग दे अंदर गई ते दिमाग है जिहड़ा वो बाहर चला जाता है इंसान दे शरीर दे विचों। ते आपां प्रतੱਖ देखदे भी हां जिहड़े लोक पींदे हैगे ने, सो उन्हां दे शरीर दा पानी भी घटदा है, ते ना ही जिहड़े शराब पीण वाले लोक ने वो कदे पतले भी नहीं हो सकदे जिहड़े मोटे हुंदे ने। धन्नवाद।